Good morning, students. Now we are going to see the continuation of fourth unit, atomic structure. In last class, we see about the how to find the atomic number. Here, take page number 46. Last class, we see about the atomic number. Okay, how you find the atomic number? The symbol for atomic number is Z. Okay, then we have formula for finding an atomic number. Formula is number of electron or number of proton. If we know the electron or proton count, we can say the atomic number. Okay. Now we are going to see how to calculate the mass number. Take page number 47. In that, see, mass number or otherwise called as atomic mass. Okay, mass number or otherwise we call as atomic mass. The symbol for mass number is A. Okay, mass number, symbol for mass number is A. Okay, atomic number is Z. Okay, now we see the how to calculate the mass number. We have seen that the mass of the atom is concentrated in its nucleus. Here we see, in last class we see this is an structure of atom. See, here we have nucleus. Around nucleus we have what? Electrons. So electrons, mass of the electron is very small when comparing to the mass of proton and neutron. See the table, page number 46. Here we see the mass of proton, electron and neutron. When comparing to the proton and neutron, mass of electron is very small. So mass of the atom is based on the nucleus. Okay, wow. நியூக்ளியஸ் இருக்கிற மாஸ் தான் என்னது அந்த ஆட்டம் உடைய மாஸ் அப்படினு சொல்றாங்க. ஏன் வந்து நியூக்ளியஸோட மாஸ் பேஸ் பண்ணி இருக்குன்னா, when comparing to the mass of electron, neutron and proton has huge mass. ஓகேவா? What is the mass of electron is 9.1093 into 10 power minus 31. Okay, this is a mass of electron. Here we have to note that here the given sign is 10 power minus 31. Okay va? இங்க வந்து பிளஸ்ல இல்ல மைனஸ்ல இருக்கு. Okay va? This is a mass of electron. Mass of electron. Second, we see the mass of proton. 1.6726 into 10 power minus 27 kg. Similarly for neutron, 1.6749 into 10 power minus 27 kg. Okay, here we see, here they given minus 27 minus 31. Okay, if it is in plus symbol means plus 27 plus 31 means we can easily say plus 31 is a biggest number. Okay, but here they are given minus symbol. When the minus symbol is given means the smallest number is a, இங்க வந்து smallest number தான் என்ன கன்சிடர் பண்ணிக்கணும், பெரிய நம்பர்னு கன்சிடர் பண்ணிக்கணும். ஓகேவா? minus 31 விட minus 27 is a largest number. ஓகேவா? எப்போ minus symbol இருக்கும்போது மட்டும். ஓகேவா? சோ இங்க பாருங்க minus 31 இருக்கு, ஆனா இங்க minus 27 தான் இருக்கு. ஓகேவா? when comparing to the mass of electron, proton and neutron mass is huge. ஓகேங்களா? இங்க வந்து -31 இருக்கு, ஆனா இங்க -27 தான் இருக்கு. ஓகேவா? அப்போ எது வந்து பெரிய நம்பர் அப்படினு பாத்தீங்கன்னா -27 is the largest number. ஓகேவா? மைனஸ் வரும்போது மட்டும். பிளஸ்ல இருந்தா நீங்க நாம நார்மலா சொல்லிடுவோம் -31 is the largest number அப்படினு சொல்லுவோம். பட் when it is a minus சின்ன நம்பர் தான் அது வந்து நம்ம huge number கன்சிடர் பண்ணிக்கணும். ஓகேங்களா? So when comparing to the mass of electron, proton and neutron has huge mass. Okay, so proton and neutron it is in nucleus. Your nucleus is consist of proton and neutron. Okay va? அப்போ இப்போ இந்த எலக்ட்ரானுடைய மாஸ் கம்பேர் பண்ணும்போது
proton and neutron has huge mass. ஓகேவா? அதனால என்ன பண்றாங்கன்னா நியூக்ளியஸ் ஒரு ஆட்டம் உடைய மாஸ் எதை பேஸ் பண்ணி இருக்கு அப்படினு சொல்றாங்கன்னா நியூக்ளியஸை பேஸ் பண்ணி இருக்கு அப்படினு சொல்றாங்க. ஓகேவா? It is not based on electron. Electron பேஸ் பண்ணி இல்ல. It is based on proton and neutron. ஓகேவா? புரிஞ்சுதா இது? ஏன் வந்து ஒரு ஆட்டம் உடைய மாஸ் வந்து நியூக்ளியஸ் பேஸ் பண்ணி இருக்குன்னு சொல்றாங்க புரியுதா? Because electron has very smaller mass number. ஓகேவா? ரொம்ப சின்ன மாஸ் நம்பரா இருக்கிறதுனால it may be negligible. Negligibleனா அது கன்சிடரே பண்ண தேவையில்ல அப்படின்ற அளவுக்கு எலக்ட்ரானுடைய மாஸ் இருக்கிறதுனால now we are going to consider proton and neutron. நியூட்ரானோட மாஸ் தான் ஒரு ஆட்டம் உடைய மாஸா நாம எடுத்துக்கிறோம். ஓகேங்களா? We have seen that mass of an atom is concentrated in its nucleus. ஓகேவா? இப்போ புரிஞ்சுதா ஏன் நியூக்ளியஸ்ல வந்து கான்சன்ட்ரேட் ஆயிருக்கு அப்படினா because proton and neutron தான் நியூக்ளியஸ்ல இருக்கு. So when compared to the mass of electron, proton and neutron வந்து huge மாஸா இருக்கனால அத நம்ம கன்சிடர் பண்ணிக்கிறோம். For this we can get the mass number. So we get mass number. The representation of mass number is A. You have to put capital A. Small a use பண்ணக்கூடாது. You have to use capital A. It is equal to sum of number of protons and number of electrons in number of neutrons in the nucleus. Here mass number A equal to number of protons plus number of neutrons. Okay va? If you know the number of protons and number of neutrons means you can calculate the mass number. Okay, now we are going to calculate the mass number for lithium. Here see page number 47. Here we are in our book they give an example for lithium atom. Okay, lithium atom consists 3 protons and 4 neutrons. Here lithium atom consists of 3 protons and 4 neutrons. Find the mass number. Okay, this is a question given in our book. Okay, now we have to calculate the mass number. Okay, now we have already know the formula for calculate the mass number. So mass number equal to number of protons. In shortly how you write means atomic mass or mass number equal to number of protons plus number of electrons. இது வந்து ஷார்ட்டா நான் எழுதி இருக்கேன். ஓகேங்களா? இப்போ we have no protons, value of proton equal to how many protons lithium we have have 3 protons and neutrons. How many neutrons lithium have? It has 4 neutrons. Now we have to substitute this value in formula. 3 plus 4. Okay, atomic mass equal to or mass number equal to 7. Okay, this is one example and we can see another example. And we can see another example. This is the first example and we can see the second example. Sodium atom. Sodium atom. Here I am dictating the question. You just write down in our science note. You have to write this problem also. Okay, you have to write this problem in our note. Another now I am going to solve. Okay, sodium atom there are 11 protons and 12 neutrons. Hence find
is sodium atom. There are 11 protons, okay, and 12 neutrons. Find the mass number. We already know the formula for finding the mass number. What is the formula for finding the mass number? Mass number A equal to number of protons plus number of neutrons. This is a formula for finding the mass number, or otherwise we can write A equal to P plus N. Okay. Now we have to substitute the value for P and N. We can get the mass number. A equal to, what is the value of P? Proton equal to 11. Okay. 11 protons are, appo P equal to 11. Neutrons, N equal to, how many neutrons we have? We have 12 neutrons. Okay. So you have to substitute P and N value. 11 plus 12. What is that? We just add these two numbers. We get 23. So mass number for sodium atom is 23. Okay, after finishing this class, I will upload some problems based on atomic number and mass number. Okay, you have to solve that problem and you have to upload in our group. Okay, next we see the remaining topics. Now you able to, if a problem is given, is now you can able to solve the problems based on atomic number and mass number. Okay, it is very easy. Okay, why? Because the value for protons, neutrons, and electrons are given. You have to memorize the formula only. Okay, if you memorize the formula, it can very easy to find the mass number and atomic mass. Okay. Now see the page number 47. While writing the symbol of element. Symbol of element. Before you see the symbol of element, in mass number, what is the formula for mass number is number of protons plus number of neutrons. Why we are considering the proton and neutron means, because when comparing to the mass of electron, proton and neutron has huge mass. அதனால நம்ம என்ன பண்றோம், அந்த நியூக்ளியஸ் உடைய மாஸ் தான் எலக்ட்ரானுடைய மாஸா நம்ம கன்சிடர் பண்ணிக்கிறோம். ஓகேங்களா? இப்போ புரிஞ்சுதா? ஏன் வந்து நம்ம நியூக்ளியஸை வந்து கான்சன்ட்ரேட் பண்றோம், அது மட்டும் எடுக்கிறோம், எலக்ட்ரானுடைய மாஸ் எடுக்கல. இப்போ ஆட்டம்னா இட் கன்சிஸ்ட் ஆஃப் எலக்ட்ரான், புரோட்டான் அண்ட் நியூட்ரான். ஓகேவா? இந்த மூணு சப் அட்டாமிக் பார்ட்டிகல் சேர்ந்தது தான் ஒரு ஆட்டம். ஓகே, why we are considering these two only means because electron has very small, very small atomic, very small mass. Okay, அது வந்து ஒரு ஆட்டம்ல எலக்ட்ரான், புரோட்டான், நியூட்ரான்ஸ் இருக்கணும். ஓகேவா? இப்போ when comparing to the mass of electron and proton, neutron, ஓகேவா? எலக்ட்ரானுடைய மாஸ புரோட்டான் கூட நியூட்ரான் கூட கம்பேர் பண்ணும்போது எலக்ட்ரான் வந்து ரொம்ப ஸ்மால், அதோடைய கேஜ் வந்து ரொம்ப ஸ்மாலா இருக்கிறதுனால, அதோடைய மாஸ் வந்து ரொம்ப கம்மியா இருக்கிறதுனால நம்ம புரோட்டான் நியூட்ரானை மட்டும் நம்ம என்ன பண்ணிக்கிறோம், கன்சிடர் பண்ணிக்கிறோம். ஓகேவா? அதனால தான் மாஸ் நம்பர் ஈக்குவல் டு புரோட்டான் பிளஸ் நியூட்ரான். ஓகேவா? இப்போ புரிஞ்சுதுங்களா? now we can see the symbol of element. okay, இப்போ ஒரு எலிமெண்ட் கொடுத்திருக்காங்க, அதோடைய ஒரு எலிமெண்ட் கொடுத்தா அது எப்படி, அதோடைய மாஸ் நம்பர் அண்ட் மாஸ் நம்பர் அட்டாமிக் நம்பர் வந்து எப்படி வந்து எழுதுறது அப்படின்னு பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் இங்க பாருங்க, பேஜ் நம்பர் 48 எடுத்துக்கோங்க. ஆக்சுவலா இங்க பாருங்க, நான் சொன்னா இது வரைக்கும் எலிமெண்ட் வந்து 119 எலிமெண்ட் வந்து கண்டுபிடிச்சிருக்காங்கன்னு சொன்னா. ஓகேவா? this is an periodic table. ஓகேவா? கண்டுபிடிச்ச எலிமெண்ட்டை வந்து based on atomic number பேஸ் பண்ணி இங்க வந்து அரேஞ்ச் பண்ணிருப்பாங்க. ஓகேவா? இதுதான் periodic table of elements. ஓகே, இது வரைக்கும் 119 எலிமெண்ட்ஸ் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க. அது வந்து எப்படி அரேஞ்ச் பண்ணிருக்காங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா based on atomic number. ஓகேவா? atomic number பேஸ் பண்ணி இது வந்து அரேஞ்ச் பண்ணிருக்காங்க. ஓகேவா? தெரியுதுங்களா? தெரியல, ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. நான் வந்து வாட்ஸ்அப் குரூப், நம்மளுடைய குரூப்ல வந்து அப்லோட் பண்றேன். ஓகேவா? இந்த இமேஜ் வந்து அப்லோட் பண்றேன்.
நீங்க வந்து என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா you have to know the symbol for element. ஓகேவா? இப்போ ஹைட்ரஜன் இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா இங்க பாருங்க first element இங்க இருக்கும். ஓகேவா? first element இங்க இருக்கும், second element இந்த இடத்துல இருக்கும். அப்படியே ஸ்ட்ரைட்டா இருக்கும். பாருங்க first element ஹைட்ரஜன், second element helium. ஓகேவா? அப்புறம் third வந்து லித்தியம், பெரிலியம், போரான், கார்பன், நைட்ரஜன், ஆக்சிஜன், ஃப்ளூரின், நியான். அதுக்கு அப்புறம் 11th element இங்க இருக்கும். சோடியம், மெக்னீசியம், அலுமினியம், சிலிக்கான், பாஸ்பரஸ், சல்ஃபர், குளோரின், ஆர்கான். ஓகேவா? இந்த மாதிரி படிக்கணும். ஓகேங்களா? ஃபர்ஸ்ட் எலிமெண்ட் இங்க இருக்கும், செகண்ட் எலிமெண்ட் இங்க இருக்கும், தேர்ட், ஃபோர்த், 5 6 7 8 9 10. ஓகே, அடுத்து 11th 12 13 14 15 16 17 18. ஓகேவா? இந்த மாதிரி இந்த டேபிள்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா 119 எலிமெண்ட்ஸ் வந்து இருக்கும். ஓகேங்களா? இது வந்து எப்படி அரேஞ்ச் பண்ணிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தா based on atomic number. atomic number வந்து நம்ம கண்டுபிடிச்சோமா, number of electrons or number of neutrons னா atomic number னு படிச்சோமா. so based on that atomic number they arrange the element. okay, இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த பக்கம் இப்போ வந்து இங்க ஒரு பாக்ஸ் கொடுத்திருப்பாங்க. இந்த பாக்ஸ்ல சென்டர்ல H ஹைட்ரஜன். ஓகே, இது இதோட மாஸ் நம்பர் பாத்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல கொடுத்து, சாரி இது வந்து அட்டாமிக் நம்பர். அட்டாமிக் நம்பர் இங்க கொடுத்திருக்கிறது அட்டாமிக் நம்பர். இந்த கார்னர் ஐ மீன் டாப் லெஃப்ட்ல வந்து பார்த்து அட்டாமிக் நம்பர் கொடுத்திருப்பாங்க. இந்த ரைட் சைடு வந்து பாத்தீங்கன்னா 1.008 which is nothing but mass number. ஓகேவா? இது இந்த பக்கம் கொடுத்தது அட்டாமிக் நம்பர், இந்த பக்கம் இருக்கிறது மாஸ் நம்பர். ஓகேங்களா? இது ஆக்சுவலா இது வந்து நமக்கு புரியறதுக்காக புக்ல இப்படி கொடுத்திருக்காங்க. ஆக்சுவலா ஒரு சிம்பிள் ஒரு எலிமெண்ட் அட்டாமிக் நம்பரும் மாஸ் நம்பரும் எப்படி எழுதணும்னு கேட்டிங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் we have hydrogen. okay, first element is hydrogen. Here we have to write the atomic number. atomic number அந்த சிம்பிள் உடைய பாட்டம் லெஃப்ட்ல இருக்கணும். ஓகேவா? டாப் ரைட்ல என்ன எழுதணும்னா மாஸ் நம்பர். இப்போ வந்து இது ஹைட்ரஜனுடைய மாஸ் நம்பர் பாத்தீங்கன்னா 1.008. சோ இவங்க வந்து 1.00 வரதுனால இதெல்லாம் நெக்லிஜ் பண்ணிட்டு 1 ன்னு மட்டும் எழுதி இருப்பாங்க. ஓகேங்களா? சோ ஹியர் சிம்பிள் உடைய டாப் லெஃப்ட்ல you have to write the atomic number. சிம்பிள் உடைய பாட்டம்ல, ஓகே, பாட்டம் லெஃப்ட்ல you have to write the atomic number. சிம்பிள் உடைய டாப் ரைட்ல you have to write the mass number. ஓகேவா? இதே மாதிரி ஒரு 3 எலிமெண்ட்ஸ் வந்து நம்ம எழுதலாமா? ஃபர்ஸ்ட் எலிமெண்ட் இஸ் an ஹைட்ரஜன். இங்க பாருங்க ஃபர்ஸ்ட் எலிமெண்ட் வந்து ஹைட்ரஜன், செகண்ட் எலிமெண்ட் வந்து ஹீலியமா, ஹீலியம். here this is an second element. அது atomic number வந்து 2 and mass number வந்து பாத்தீங்கன்னா 4.0026. ஓகேவா? 4 பாயிண்ட்க்கு அப்புறம் 00 வரதுனால we can simply write it as 4 அப்படி எழுதிக்கலாம். ஓகேங்களா? so this is an atomic number and this is a mass number. ஓகேவா? and then இப்போ வந்து புக்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா கார்பன், here they are given some example. கார்பன் and ஆக்சிஜன். ஓகேவா? கார்பனுக்கு ஆக்சிஜனுக்கு எப்படி எழுதலாம் பாத்தீங்கன்னா இங்க இந்த பீரியாடிக் டேபிள்ல பாத்தீங்கன்னா கார்பன் atomic number for carbon is 6. ஓகேவா? mass number is 12. ஓகேவா? we can write here we have to write the atomic number in top right corner we have to write the mass number. okay, this is correct representation of element. And then we can see the oxygen. O means oxygen and C means carbon. okay, O is an oxygen. It is a mass number is 8, atomic number is 16. okay wow? Now we can write atomic number in bottom left side. okay wow? Symbol element உடைய left side வந்து நம்ம என்ன பண்ணனும், atomic numberம், top right side நாம mass number எழுதணும். ஓகேவா? this is an correct representation of element. okay,
have the following combination of protons, electrons and neutrons. Here they are given some example: carbon, beryllium, nitrogen and boron. ஓகேவா, இதெல்லாம் வந்து இந்த எலிமெண்ட்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க. எலிமெண்டோட சிம்பிள் பாருங்க. சிம்பிள் வந்து கார்பனோட சிம்பிள் வந்து C. ஓகேவா, பெரிலியம் வந்து Be ரெப்ரசன்ட் பண்ணுவாங்க. ஓகேவா, நான் வந்து இந்த போட்டோ எடுத்து அனுப்புறேன். ஓகேவா, போட்டோ எடுத்து நான் நம்மளுடைய வாட்ஸ்அப் குரூப்ல அப்லோட் பண்றேன். அட்லீஸ்ட் நீங்க வந்து ஒரு 50 எலிமெண்ட்டுக்கு சிம்பிள் மட்டும் நம்ம தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும். ஓகேவா, why நான் ஏன் வந்து சிம்பிளுக்கு தெரிஞ்சு வச்சு சொல்றேன்னா, இப்போ வந்து நீங்க 10th கிளாஸ் பண்ணீங்களா ஈக்குவேஷன்ஸ் வரும். ஓகேவா, அங்க வந்து Na+Cl. ஓகேவா, Na னா என்னன்னு தெரியும், Cl னா என்ன எலிமெண்ட் நமக்கு தெரியணும். ஓகேவா, அப்பதான் வந்து இது ரெண்டு கம்பைன் ஆகி NaCl அப்படி இந்த ரெண்டு கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் மீன் சோடியமும் குளோரைடும் கம்பைன் ஆகி நமக்கு சோடியம் குளோரைட் கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இப்போ Na என்னன்னு தெரியணும், Cl சிம்பிள்னா என்னன்னு தெரியும், என்ன எலிமெண்டோட சிம்பிள் நமக்கு தெரியணுமா, அப்பதான் கெமிஸ்ட்ரி வந்து ஈஸியா இருக்கும். ஓகேவா, நீங்க வந்து இந்த எலிமெண்டோட சிம்பிள் வந்து படிச்சிட்டீங்கன்னா இட் இஸ் வெரி யூஸ்ஃபுல். ஓகேவா, ஹையர் கிளாஸ்க்கு போகும்போது உங்களுக்கு வந்து இது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். ஓகேவா, Na மீன்ஸ் சோடியம், Cl மீன்ஸ் குளோரைட். ஓகேவா, நான் இது அப்லோட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் 50 எலிமெண்ட்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் 50 எலிமெண்ட்க்கு நீங்க என்ன பண்ணணும், சிம்பிள் மட்டும் தெரிஞ்சுக்கோங்க. ஓகேங்களா, இப்போ ஹைட்ரஜனுக்கு சிம்பிள் என்ன H, ஹீலியமுக்கு சிம்பிள் He. ஓகேவா, கார்பனுக்கு சிம்பிள் C, ஆக்சிஜனுக்கு சிம்பிள் O. ஓகேவா, இந்த மாதிரி சிம்பிள் மட்டும் தெரிஞ்சு வச்சிட்டீங்கன்னா இட் இஸ் வெரி யூஸ்ஃபுல். ஓகேவா, அப்பதான் உங்களுக்கு கெமிஸ்ட்ரியே இன்ட்ரெஸ்டா இருக்கும் சிம்பிள் தெரிஞ்சாதான். ஓகேங்களா, சோ இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா கார்பன், பெரிலியம், நைட்ரஜன், போரான் கொடுத்திருக்காங்க. அதோடைய நம்பர் ஆஃப் புரோட்டான்ஸ், எலக்ட்ரான் அண்ட் நியூட்ரான். ஓகேவா, ஒரு ஆட்டம்ல எவ்வளவு புரோட்டான்ஸ் இருக்கு, எவ்வளவு நியூட்ரான்ஸ் இருக்கு, எவ்வளவு எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்குன்னு தனித்தனியா கொடுத்திருக்காங்க. ஓகேவா, அது வந்து பாத்துக்கோங்க. Now we can see the next topic, isotopes, isobars. ஓகேவா, isotopes னா என்ன, isobars னா என்னன்னு பார்க்கலாம். Isotopes, first we can see what is isotopes. Okay, the atom of elements can have different number of neutrons. ஓகேவா, such atom will have same atomic number but different mass number. These atoms are called protons. இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா for example first element எடுத்துக்கோங்க, ஹைட்ரஜன். ஓகேவா, இப்போ ஹைட்ரஜனே வந்து different formல இருக்கும். ஓகேங்களா, பாருங்க ஹைட்ரஜன். ஓகேவா, இப்போ ஹைட்ரஜன் இருக்கு, ஹைட்ரஜனுடைய மாஸ் நம்பர் வந்து என்னது 1 தான். சோ சாரி, ஹைட்ரஜனுடைய அட்டாமிக் நம்பர் வந்து 1 தான். ஓகேவா, பட் மாஸ் நம்பர் என்ன இருக்கும், டிஃபரண்டா இருக்கும். பாருங்க அட்டாமிக் மாஸ் நம்பர் வந்து 1, இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா மாஸ் நம்பர் 2 னு கொடுத்திருப்பாங்க, மாஸ் நம்பர் 3 னு கொடுத்திருப்பாங்க. ஓகேவா, பர் சேம் எலிமெண்ட். ஓகேவா, இப்போ வந்து நம்ம ஹைட்ரஜன் வந்து எங்க இருக்குன்னா அட்மாஸ்பியர் கேஸ் இருக்குல, அங்கதான் வந்து ஹைட்ரஜன் இருக்கும். ஓகேவா, இந்த ஹைட்ரஜன் வந்து 3 ஃபார்ம்ஸ்ல இருக்கு. ஓகேவா, என்னென்ன ஃபார்ம்னா ஹைட்ரஜன் தான், பட் அட்டாமிக் நம்பர் வந்து atomic number is same. ஓகேவா, atomic number என்ன இருக்கு, சேமா இருக்கு, but different mass number. We can see hydrogen is ஒரு element, it has atomic number and mass number. ஓகேவா, mass number atomic number வந்து பாத்தீங்கன்னா it is same. பாருங்க 1 1 1. ஓகேவா, but when we can see the mass number, here we have 1, here we have 2 and 3. ஓகேவா, அப்போ atomic number சேமா இருக்கு, எலிமெண்டும் சேமா இருக்கு, பட் என்ன டிஃபர் ஆயிருக்குனா mass number வந்து டிஃபர் ஆயிருக்கு, mass number is different. ஓகேவா, சோ இந்த மாதிரி ஒரு எலிமெண்ட் இருந்தா அந்த எலிமெண்ட் பேரு ஐசோடோப்ஸ் அப்படி சொல்லுவாங்க. ஓகேங்களா, 1H1 அப்படின்றத நம்ம என்ன சொல்லுவாங்க அப்படி பார்த்தா புரோட்டியம். ஓகேவா, 1H2 ஐ மீன் ஒரு அட்டாமிக் நம்பர் 2 மாஸ் நம்பர் இருந்ததுன்னா இட் ஹஸ் டியூட்ரியம். ஓகே, இப்போ வந்து அட்டாமிக் நம்பர் 1 மாஸ் நம்பர் 3 இருந்தா ட்ரைட்ரியம் அப்படினு சொல்லுவாங்க. ஓகேவா, this is an isotope. Isotope அப்படினா என்னன்னா சேம் அட்டாமிக் நம்பர்
but different mass number. இதுதான் வந்து isotopes. ஓகேவா? சேம் எலிமெண்டா இருக்கும், அந்த எலிமெண்டோட அட்டாமிக் நம்பரும் சேமா இருக்கும், பட் எல்லாம் மட்டும் தான் டிஃபர் ஆகும், மாஸ் நம்பர் மட்டும் டிஃபர் ஆச்சுனா that is called as isotopes. ஓகேவா? எல்லா எலிமெண்ட்டுக்குமே வந்து isotopes இருக்கும். ஓகேவா? அது வந்து ஒரு டிஃபரண்ட் ஃபார்ம்ல டிஃபரண்ட் ஃபார்மட்ஸ்ல வந்து இருக்கும். ஓகேவா? எல்லா எலிமெண்ட்டுமே என்ன இருக்கும், isotopes இருக்கும். ஓகேவா? இப்போ isotopes என்னன்னு புரிஞ்சுதா? Now we can see the isobars. Okay, atoms that have the same mass number but different atomic number are called isobars. Okay va? Ipo isotopes புரிஞ்சுதா? Now we can see the isobars. isobars. இங்க பாருங்க, isobarல வந்து பாத்தீங்கன்னா அங்க நம்ம ஃபர்ஸ்ட் இந்த ஐசோடோப்ஸ் வந்து பார்த்தோமா, ஐசோடோப்ஸ் வந்து சேம் எலிமெண்ட் தான், அந்த எலிமெண்டோட அட்டாமிக் நம்பரும் சேமா இருக்கும், பட் என்னதான் டிஃபர் ஆயிருக்கு, மாஸ் நம்பர் மட்டும் தான் டிஃபர் ஆயிருக்கு. ஹியர் இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா இங்க வந்து டிஃபரண்ட் எலிமெண்ட் இருக்கும். இங்க வந்து Ca மீன்ஸ் கால்சியம், Ar னா ஆர்கன். ஓகேவா? இது வந்து இதோட அட்டாமிக் நம்பர் வந்து பாத்தீங்கன்னா 20, மாஸ் நம்பர் இஸ் 40, ஆர்கனோட atomic number 18, mass number 40. ஓகேவா? இங்க பாருங்க, here they are different element. ஓகேவா? element and atomic number ரெண்டுமே டிஃபரண்டா இருக்கு. ஓகேவா? இங்க பாருங்க, கால்சியம் ஒரு எலிமெண்ட், ஆர்கான்ன்றது வேற ஒரு எலிமெண்ட். ஓகேவா? அப்போ டிஃபரண்ட் எலிமெண்ட். இங்க அட்டாமிக் நம்பர் இஸ் ரெப்ரசன்ட் as z. இப்போ இங்க பாருங்க, இங்க 20 இருக்கு, இங்க 18 இருக்கு அட்டாமிக் நம்பர். அப்போ அட்டாமிக் நம்பர் என்ன இருக்கு, டிஃபரண்டா இருக்கு, பட் மாஸ் நம்பர் எப்படி இருக்கு பாருங்க. ஆனா மாஸ் நம்பர் எப்படி இருக்கு, பட் சேம் மாஸ் நம்பர். இந்த மாதிரி இருந்தா that is called as isobars. ஓகேவா? புரிஞ்சுதுங்களா? இப்போ ஐசோபார்ஸ்னா என்ன அப்படி பார்த்தா, டிஃபரண்ட் எலிமெண்ட்ஸ், different atomic number but same mass number means then that elements is called as isobars. ஓகேவா? புரிஞ்சுதுங்களா? இப்போ நாம ஏன் ஐசோபார்ஸ்லாம் நம்ம படிக்கிறோம் பாத்தீங்கன்னா, இப்போ வந்து ஐசோடோப்ஸ் சில ஐசோடோப்ஸ்கள், ஓகேவா, சில ஐசோடோப்ஸ் எலிமெண்ட்ஸ் வந்து நமக்கு வந்து மெடிக்கல் ஃபீல்ட்ல வந்து யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஓகேவா? இப்போ வந்து கேன்சர்லாம் வருதா, சில பேர் கேன்சர், அப்புறம் கேன்சர் ஹார்ட் டிசீஸ்லாம் வருதா, இந்த மாதிரி டிசீஸ்க்கு இந்த ஐசோடோப்ஸ் யூஸ் பண்ணி என்ன பண்ணுவாங்க, அந்த டிசீஸ் எல்லாம் கியூர் பண்ணுவாங்க. ஓகேங்களா? புரியுதுங்களா? கேன்சருக்கு வந்து கார்பன் வந்து யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஓகேங்களா? அப்புறம் காய்டர் டிசீஸ் இருக்குல்ல, காய்டர் மீன்ஸ் இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்மளுடைய நெக்ல வந்து அப்படியே பல்ஜ் ஆகும், நம்மளோட நெக் என்ன ஆகும், பல்ஜ் ஆகும். ஓகேவா? அந்த டிசீஸ்க்கு அயோடின் யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஓகேவா? இந்த மாதிரி ஐசோடோப்ஸ் எலிமெண்ட்ஸ்லாம் யூஸ் பண்ணி என்ன பண்ணுவாங்க, நிறைய டிசீஸ் எல்லாம் கியூர் பண்ணுவாங்க. ஓகேங்களா? கேன்சருக்கு வந்து கார்பன் யூஸ் பண்ணுவாங்க. காய்டர் டிசீஸ், இந்த காய்டர் வந்து எதனால வருதுன்னா, நம்ம பாடியில அயோடின் டெஃபிஷியன்சி வந்து இருக்கும், அயோடின் வந்து ரொம்ப கம்மியா இருக்கும். ஓகேவா? so they use iodine for curing the disease goiter. ஓகேவா? இந்த இடத்துல வந்து பல்ஜ் ஆகும் சில பேருக்கு. ஓகேவா? அதனால அந்த மாதிரி டிசீஸ் எல்லாம் கியூர் பண்றதுக்கு யார் யூஸ் ஆகுனா, இந்த ஐசோடோப்ஸ் வந்து யூஸ் ஆகும். ஓகேங்களா? இப்போ ஐசோடோப்ஸ் ஐசோபார்ஸ் என்னன்னு புரிஞ்சுதுங்களா? ஓகேவா? next we can see page number 48. 48ல activity 3 கொடுத்திருக்காங்க. ஓகேவா? இந்த activity 3 வந்து நான் போட்டோ எடுத்து அப்லோட் பண்றேன். you have to answer for the question. okay, next class we see about the valency.